impactful journey it has been for the Ravara sir. म चाहिँ सरस्वती म्याममा मुभ गर्न चाहेँ. So you have been a research scholar, teaching फिल्डमा पनि हजुर अवतरी हुनुहुन्छ. अनि मैले हेर्दै जाँदा चाहिँ हजुरले PhD पनि गर्नुभएको रहेछ बुद्धिस्ट स्टडिजमा. And then what made you to get into your business जुन हजुर बिक्री खोल्नुभएको छ? So what made you start सबै कुरा साइड हुँदै साइडमै छ तर what made you that what struck you to start your own venture? Okay, so Sarabix Vegan is a vegan bakery. We only make, we love animals, especially Momanu. Malai say I love animals and I started this because I wanted to eat cakes. Basically, it's simple as that. There was no market for vegan cakes it's been 12 years I've been a vegan. I hope everybody knows what a vegan is. Vegans do not eat any kind of animals or do not wear any kind of animal products. It's just for the sake of we love animals. We do not use anything that comes from an animal. So I just wanted to eat cake. I have a very sweet tooth. So मलाई केक खानु पर्थ्यो. So हामी थमेलमा केक स्टोर थियो एउटा. I used to go there अनि strawberry season my cake आउँछ vegan बनाउँछौँ भन्थ्यो. So okay, so next year maybe one whole year पुरेर next year हामी जान्थ्यौँ. फेरि यो पालि त बनाउनु पाएन, maybe next year आउनुहोस् न भन्थ्यो कि. So it was just for a slice of cake हैन. अनि त्यो गर्दाखेरि अब कसरी खाने त? And then मेरो अब vegan भएपछि हाम्रो यो नेवारहरूको कल्चरमा त सग दिने चलन छ, टिका लाउने चलन छ बर्थडेको दिनमा. So every time मेरो बर्थडे आउँथ्यो किनकि पूर्णिमा भएकोले अन्डा माछा त केही पनि चल्दैन. हाम्रो पनि म सानैदेखि नै भेजिटेरियन भएकोले नो एग्स नो मिट अलवेज. अब त्यो सगन दिँदाखेरि मिठाई खुवाउँदाखेरि अब मिठाई इज अल्सो नट vegan, इट कम्स फ्रम मिल्क होइन. सो मिठाई पनि मिलेन, केही पनि मिलेन के खानलाई. सो इट्स अलवेज एप्पल एन्ड बनाना. अनि यो हुँदाखेरि एकदम मेरो भाइले चाहिँ he was, I don't know, he wanted to make me happy होला. त्यो उसले चाहिँ मिठाई बनाइदिन्थ्यो कि सट्टु र चिनी मिसाएर. बर्फी पनि त्यही मटेरियल, पेडा पनि त्यही मटेरियल, त्यही कुरा नै कि त्यही कुरा, only the shapes are different. So he used to make me eat that. And first year I was very happy because my younger brother did something for me. I was okay, something is happening. But every year, imagine you have to eat everything, only that. And I was like, okay, this has to stop at one point. I'm not a baker, I'm not a professional baker, I'm not a trained baker. And when I was in Japan, I tried my first baking. And I remember 15-20 days somehow because I don't know what I did to Dorio. And the whole God, every time he enters, that was my first baking experience. It was something I'm just not plant-based, I'm also a vegan. That means I really love animals and I would not do anything to harm them. And I don't want to be a part of the cruelty that goes into the dairy industry or vegetarianism because I was vegetarian when I was in the 7th grade, I think. So only for that matter for me also, maybe others also who really are for the animals. But why compromise? If something can be done, you can find vegan meat as well, vegan yogurt as well, vegan cheeses as well. There's everything now. Everything comes from innovation. So basically, Sarabix Vegan established Bokone. It was for me to eat cakes and for my friends who could enjoy with me. Thank you so much. So after problem solve गर्दा पनि धेरैको problem चाहिँ solve गर्न पनि सकिन्छ हैन. आफूले मात्र फेस गरेको कुरालाई आफूले मात्र सीमित नराखेर अरूलाई पनि we can also solve them and make a business out of it. Thank you so much ma'am for your insight. म चाहिँ अब प्रदीप सरकोमा जान चाहेँ. He is a young social entrepreneur. अनि मैले एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ सरको हिजो अलिक पहिलाको आर्टिकल. त्यसमा चाहिँ मैले देखेको थिएँ मलाई चाहिँ people judged me, my appearance before my idea did भनेर एउटा मैले स्टेटमेन्ट भेटेको थिएँ कि. अनि as a young student or whenever we are young, not just appearance, कहिले एजले पनि अलिकति त्यो एउटा न्यारेटिभ सेट हुन्छ होला, यो फुच्चेर त के गर्ला र हैन. Like that's a very common problem for a young entrepreneur especially, हैन.
मैले एउटा कुरा चाहिँ यो सोध्न चाहेँ कि हाउ यु ट्याकल द्याट थिङ होइन वेन यु स्टार्टिङ अर्ली डेजहरूमा र अर्को कुरा चाहिँ 2015को अर्थक्वेक वाज यो पिभिटल पोइन्ट जस्तो लाग्छ मलाई इन योर करियर त्यो पनि अलिकति कन्टेक्स्ट छोडिदिनु न Okay, thank you for inviting. And first of all, happy International Youth Day, everyone. This is very interesting question actually. मैले जिन्दगीको एकदमै युथफुल टाइममा चाहिँ म मजाले सुट लगाएर होइन तपाईँहरूले त अहिले यो स्कुलको कामले गर्दाखेरि स्कुलको कम्प्लायन्सले गर्दाखेरि लगाउनु भयो होला मैले चाहिँ प्रायः जस्तो सुट किन लाउँथेँ भनेदेखि अलिकति ढाका टोपी लाउने अलिकति विद्वान ठान्ने मान्छेहरूको अटेन्सन पाउँछ होला भनेर बिकज उहाँहरूसँग कुरा गर्न एकदमै डिफिकल्ट हुन्थ्यो र त्यो बेलामा तपाईँहरूको जस्तै लगभग एजमा चाहिँ टाई पनि लाउँथेँ कि मैले अहिले त्यसपछि कहिले टाई लगाएको छैन जिन्दगीमा सो त्यो पिरियड पछि अब आफ्नो कार्यहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्ट आउँदो रहेछ त्यो बेलामा चाहिँ यु वान्ट टु बी युथफुल तर यु आर नट होइन सो त्यो चाहिँ अहिले म जिउन खोजिरहेको छु जुन तपाईँहरूको टाइम छ त्यो होइन अहिले चाहिँ अब त्यस्तो खासै मतलब हुँदैन रहेछ यो टाइममा आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ मेरो एपिरियन्सले अरू कुनै कुराहरूले चाहिँ मलाई जज गर्छ जस्तो पनि लागेन यो बिचको एउटा टाइममा चाहिँ मैले मजाले एकदमै लामो दारी अनि कपाल पनि अलमोस्ट धेरै नै लामो थियो सो मेरो अलिकति पहिलाको सोसियल मिडियाको पोस्टहरू हेऱ्यो भने मैले त्यो नै गर्थेँ मैले इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा बोल्दाखेरि पनि त्यही नै आइडेन्टिटी बनाएँ र मलाई चाहिँ त्यो लामो कपाल भएको मान्छे अथवा लामो दारी भएको मान्छे भनेर चिन्थ्यो मान्छेहरूले सो द्याट वाज माई आइडेन्टिटी एन्ड देन आई चेन्ज लेटर अन अहिले चाहिँ म अब आफ्नै किसिमले छु बट आई थिङ्क फर्स्टमा चाहिँ त्यो कोप गर्नको लागि त्यो एउटा स्ट्राटेजी थियो पछि गएपछि आफ्नो कम्फर्टको कुरामा चाहिँ म टर्न पाएँ 2015 सरले कस्तो मजाले आफ्नो एउटा जर्नी भन्नुभयो म्यामले पनि भन्नुभयो सो 2015को बेलामा चाहिँ मैले सायद दुईचोटि नेपाल चाहिँ ठ्याक्कै ठप्प भनेको देखाएको छु क्या एउटा चाहिँ 2015को अर्थक्वेकमा म यतिकै एउटा केही कामले बसिरहेको थिएँ घरमा त्यसपछि त अर्थक्वेक ह्यापन तर मेरो फ्यामिली चाहिँ सेफ भएको भएर आई थट आई हेभ टु गो समवेयर एन्ड हेल्प पिपल भनेर चाहिँ म यही धरारामा आएको थिएँ धरारामा आइसकेपछि आई कुड नट बी अफ एनी हेल्प त्यहाँनिर त्यो चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू थिएन हामीले त्यत्रो ठुल्ठुलो डेब्रीहरूलाई चाहिँ चलाउन पनि सक्दैन थियौँ सो त्यसपछि चाहिँ एउटा साथीले फोन गर्नुभयो उता पालोजुपट्टि चाहिँ अलिकति हेल्प चाहिनेछ भनेर भन्यो हामीले त्यहाँ गएर केही हेल्प पनि गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ आएर यो टिचिङ हस्पिटलमा गएर चाहिँ अब जे हेल्प गर्न सकिन्छ त्यो बेलामा फर्स्ट एड जानिया थियो त्यही कुराहरूमा हेल्प गरेर बस्यो रातभरि त्यसरी नै व्यतीत भयो तर त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ वी वर कल्ड बाई बिकज आई युज्ड टु लिड वान अफ द लार्जेस्ट भोलिन्टियर्स द्याट टाइम वी वर कल्ड बाई राष्ट्रिय योजना आयोगको टिमबाट अहिले हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टर हुनुहुन्छ सोनिम वाग्ले र अर्को हुनुहुन्छ गोविन्दराज पोखरेल सो उहाँले बोलाउनु भइसकेपछि हामी गयौँ सिंहदरबारको पहिला चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको जुन अहिले त्यो भवन जल्यो त्यसको माथिपट्टि चाहिँ पहिला राष्ट्रिय योजना आयोग थियो त्यो बेलामा हामी त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यो मैले सायद कहीँ पनि भनेको छैन तपाईँले अर्थक्वेक भनेको भएर मलाई त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सो हामी त्यहाँनिर गएर बसिरहँदाखेरि पनि भूकम्प आइरहेको थियो कि सो त्यो भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ हामी मध्येको एकजनाले चाहिँ के भन्नुभयो भने सर बरु तल गएर पार्कमा गएर कुरा गरौँ न यहाँ त एकदमै अनसेफ फिल भयो भनेर भन्नुभयो अनि गोविन्दराज पोखरेलले चाहिँ के भन्नुभयो भने